बर्तमान आम किस माँ को म्यूजिक सहित नीरव रहा माँ को आवाहन करवा माँ को उपस्थिति अनुभव करवा जो माँ को कृपारू आज ये एक दिव्य कार्य संभव हो पार्टी तेणु से माँ को प्रति निजको खोली रखा। पहिली देखारे जानिली प्राण प्रभु ईश्वर हृदय देवता घेनिबा हेउ अज्ञम मोर सबु मो भावना आवेग अनुभूति अंतरे जीवनर गति सरल प्रति अनुसरीरे प्रति रक्त बिंदु मोरी प्रभु सिना तुमरी एकांते मुसते निश्चिंत मु तुमरी मोर बोली किछि रखिनी हेउ इच्छा पूरण जहा बाछि देबे मो पाई जीवन बा मरण सुख दुख भाव वेदना जहा सुमो पासे तुम दान बोली आदरी बरी नेबी हरसे गटी गटी तुम दान मो ठारे दिव्य संपद बही आनिबी मो समपे अपरूप आनंदे। प्रणाम at the lotus feet of the divine mother करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त दिव्य विश्व भाई भूमि माने ये गाँव को आसला परे आपण मान को देखला परे एते खुशी लगुच वास्तव में माँ ये विराजमान होती मु आपन टेकाटी करी कहूनी तार कारण नारी माने होचंती मांकर विभूति सकल जोठी नारी माने आध्यात्मिक कार्यधारा रे अग्रणी बा आगभर की बाहरी से गाँव अग्रगतिटा निश्चित सेठी परिवर्तन अनिवार्य तेणु यही गाँव एक उज्जवल भविष्य अच्छी आगुरी कौन है कौन ना मुझे कि मुझे आपण मानक देखला परे मो भितर ये अनुभवटा आसूची यही गाँव अग्रगतिटा निश्चित आपण मानकर विकास निश्चित हम मु कहूनी घर द्वारा जमबाड़ी टंका पैसा कथा से आपे आपे आसा कथा आसो किंतु आत्मार बा चेतनार विकास अनिवार्य होपर ये मुझे शुणिली फांपुड़ी मोर प्रोग्राम सेट कराई मुझे उल्लसित हो जाती कारण फांपुड़ी विषय मते आपण यही गाँव में जन अपा थिले स्वामी बैंक चाकरी करते इंदुमती अपा आपण मान भर किए जानी से प्रथम ये आरंभ करते आठू ही जड़े नीलोत्तम अपा बोली बालेश्वर से प्रभावित होती
माँ कथा एबे से दुई जन जाक मो आईडी सबुदिन राति 10टा जोड़ी होउछन आ एते चमत्कार भाव से माने माँ कार्यधारा को त्वरान्वित करुछंदी। वास्तव रे ए गाँव किसी गोटे विशेषत्व निश्चित रही। तेणु जहाँ आज माँ मत से सुजोग देइछंदी तेज आपण मैंने आग हृदयंगम करने दरकार जे ये जो पाठचक्र श्री अरविंद पाठचक्र आपण मैंने करेंगे कौन पाई पाठचक्र कौन आमिति भाव करेंगे करने द्वारा आमर कौन लाभ हम बुझे ये सब कथा को आम गभीर भाव बुझा। श्री अरविंद पाठचक्र कौन सी मठ मंदिर बा देवपीठर कार्यधारा नुहे इवेन यज्ञर कार्यधारा नुहे दीक्षार कार्यधारा भी नुहे ताले यहाँ कौन हो पारे श्री अरविंदर पाठचक्र सीधा सड़क आदिमाता आद्याशक्ति एवं परमंकर उपस्थितिर प्रभाव रे जो कार्य सब हुए तार एक निदर्शन हूँ श्रीअरविंद पाठचक्र। तेरे श्री अरविंद पाठचक्र जोटी हुए माँ श्री अरविंद उपस्थिति से रहे ये माँ और श्री अरविंद जेहेतु निजे दिव्य जननी एवं परम प्रभु तेणु से जगह दिव्य धाम आमे हजार हजार देवादेवी को पूजा करी जो परिवर्तन आम पाइबार नथिबा ये श्री अरविंद पाठचक्र आमको सेटा सृष्टि करे दिए आम भितर आमको सेटा प्राप्त करे दिए। तेणु आपण मैंने जहा कौ जीवन रे कौन तपस्या सब करते ये जीवन में आपण मैंने माँ श्री अरविंद संस्पर्श आसिले पाठचक्र प्रभाव भितर को आसिले पाठचक्र को गभीर भाव भल पाई अति आत्मीयतार सहकार आपण मैंने सी एकाठी होती आपण मानकर जो एकत्रित हवा देखी मो मन बहुत खुशी है जहाँ माँ को कार्य आप अग्रणी होकर समाज को परिवर्तन करियारे आपण मैंने प्रमुख भूमिका ग्रहण कर जो दिव्य जननी आशा कर एक नुआ संसार नुआ मनीष से नुआ मनीषा क्या पाखु आसो ये नारी मान पाखु आसो। तेणु जो नारी माने नारी शक्ति जो अग्रणी तार चेतनागत विकास पाई माँ सिंधु को ग्रहण कर जो नारी से नारी तपस्या बहुत नारी तपशक्तिर वृद्धि हेले संसार उन्नति हुए जदि नारी तार तपशक्ति को क्षीण कला ताले सेठी संसार उछन हो जाए परिवार अशांति तैयारी हो जाए घर मेरुदंड होची नारी से नारी चाहे परिवार समस्त भितर भगवत चेतना को जागृत करदब से नारी चाहे घर को 2 दिन लगे मैंने घर भांगी देव बुझे तो नारी शब्दटा एत छोटकाटिया नुह माँ मध्य लिखिं 21 शताब्दी नारीर शताब्दी सबु क्षेत्र में नारी मान अग्रणी बुझे। तेणु नारी मान जेहेतु आगुआ हे विशेषकर ये चेतनार परिवर्तन दिगरे दिव्य मानव को सृष्टि करने दिगरे संसार को दिव्य कर गढ़ा दिगरे एवं पृथ्वी रे परम चेतना को क्रियाशील करने दिगरे नारी माने ही प्रथम ठीक आसवे। तेणु जाओ ये गाँव अति गौरवर कथा आपण मैंने होचन से प्रकार एक भाग्यवान व्यक्तित्व जो मान को माँ बाची आपण मैंने भावतु ना आपण मैंने पलि आसली आपण मान को माँ ये आनी बुझे गोटे कथा आम जाना ये जो पाठचक्र कार्यधारा ये कौन से नैतिकतार कार्यधारा नुहे नीति नियम किसी बारे बार तीर्थ देखिए छुतिका मृतिका बारे बुझे आप मासिक पीरियड जो पीरियड मध्य आम ठाकुर घर को जापरना फूल टे दे पार ये सब पाठचक्र भितर ना नड़िया कदली धूप चंदन सिंदूर ये सब आवश्यक ना तार कौन अच्छी आम हृदय सहित माँ का संपर्क ये जो हृदय सहित आम हृदय सहित माँ का जो संपर्क जोड़ा तार माध्यम हूँ श्री अरविंद पाठचक्र आम हृदय तो माँ को धरचु नीति नियम कौन दरकार चिंता करंतु ये जो माँ सीधा सड़क कहते जे मु पूजा पाइबापी आसी ना मु आसी कार्य करने जदि माँ पूजा पाइबापी आसी ना आम तो कहीं पूजा करिया पूजा करके देखो आप अनेक जुगरू मनीष पूजा कर
जेहेतु अनेक जुगरू मनीष पूजा करी करी आसी तार गुण बदलुची राग हिंसा स्वार्थ कली कजिया सब एवं हो ना नहीं कि पूजा भी होची तेणु ये अनुभव करिया पूजा द्वारा किसी परिवर्तन होनी ताले कौन कले आमे बदली परिया यही श्री अरविंद पाठचक्र द्वारा आमे बदली पारिबा 100 यज्ञ कले जतिकी पुण्य मिलिबो नाही गोटे पाठचक्र ताठू अधिक फल दे थाए कहीं सीधासलख दिव्य जननी सानिध्य आसपार पाठचक्र माध्यम सीधासलख माँ को संस्पर्श में आसपार पाठचक्र माध्यम तेणु ये जो माँ इमिति कृपामयी माँ जे कि ता संतान के दुख देखिपारे नहीं केबे देखिपारे नहीं यही मनीष मान को तैयारी करने पूर्वर गछ लता पशुपक्षी तैयारी कर जीवजंतु तैयारी कर पुणी मनीष मैंने के बंचे पानी तैयारी कर पवन तैयारी कर गछलता तैयारी कर अग्नि तैयारी कर आकाश तैयारी कर माटी तैयारी कर मनीष बंची पार जदि ये सब को तैयारी हो ना मनीष बंचो केमी बंची पार तेणु जो माँ बंचापी सब व्यवस्था करिकल सब डाक्तरखाना है औषध खाऊ आगुरी कौन लोक मैंने डाक्तरखाना जाऊे ये गचर चेरमूली औषध खाई बंचुले ताले माँ चिंता कर मो छुआ को रोग आगे है सी पुणी बंचो केमी तेणु गचर चेरमूली नहीं कि से बंची पार तेणु कौ प्रकार कृपामयी माँ ये टी अनुमान करूँ यही माँ संसार को दिव्य करी गढ़े गोटे छोटा परिवार छुटिया परिवार गोटे बड़ गाँ ना नहीं गोटे छोट ये जो गाँटा फांपुड़ी गाँटा गोटे छोट परिवार बड़ गाँटा ना नहीं दिन गोटे छोट परिवार होता से परिवार लोक संख्या बढ़िले से बाहासा हेले पुणी छुआ पिला हेले पुणी आ गोटे परिवार तैयारी एमती गोटे बड़ परिवार तैयारी ये जो एत बड़ परिवार गुड़ाक शेष कौन गोटे गाँव में परिणत होगा जदि गोटे परिवार बदल ताकू देखिए पाखापाखि परिवार बदल ताकू देखिए आउ पाखापाखि परिवार बदल एमती गोटे गाँटा पूरा बदल जो गाँटा बदली जीव गाँव आउ असुविधा रही मुझे केत सत सत घटना कहि पाठचर कले कौन तार प्रभाव अनेक बही अनेक पढ़ी कहि मो माँ सिंह कथा पढ़ुची सत किंतु अनेक जीवन प्रयोगात्मक दिगरे जेहेतु अनुभूति अच्छी मुझे अनुभूति कथा कहि श्री अरविंद पाठचर कले कौन हुए गोटे जगार मु युव छात्र शिविर करे से अधा किलोमीटर भी नुह मझे खाली गोटे नालटे अच्छी जंगलटा मुझे गाँव को आसिली फाँका समय कौन करी तेणु फाँका बुलिया को आसे जंगल परिवेश भल लगे तापर गाँ मंडप दिन बसिली बसला कहले तुम गाँव गोटे पाठचर कर कहले कौन आज्ञा पाठचर बोले आज शिविर सरज मु आज रही तुम गाँव काली पाठचर करिया तापर पाठचर गाँव में गोटे आरंभ कली पाठचर आरंभ कला मुझे कहली देख ये पाठचक्र हूँ गोटे भाया जिनस महुमाछी तार जमी विभिन्न फूलर महू को संग्रह कर गोटे जगह फणा कर रखी थाए किंतु सी शेष खाए नहीं से महू को खाए किए ये मनीष मारे खाती हाँ ठीक से भाया माँ केते तपस्या करी 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 सब सार तक आने पार्श्वर भर रखी आम मनीष से महू फणा हूँ पाठचक्र तारी भर सब महू को नवा तेणु ये पाठचक्र महू जी नहीं ता भितर से मोहर प्रभाव एत क्रियाशील हम जे सी माँ को न डाकिले रही पार कहले हो माँ कथा कहली श्री अरविंद कथा कहली तापर चिंता कले आम गाँव गोटे स्कूल करवा वार्षिकोत्सव को जाए मु कहली तुम घरे तुम जो खाऊच कौन दिने खाई रोच दिने खाई रोच कि सबुदिन खाऊच से आम जदि सबुदिन भगवत कृपा खाद्य हिसाब से नवा आमको केमी लगे तेना सबुदिन पार्श्वर हम सबुदिन पार्श्वर केमी हम आज बार अच्छी आज जन घरे
କାଲି ଗୋଟେ ବାର ଅଛି, କାଲି ଆଉ ଜଣ ଘରେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବାର ଅଛି, ଆଉ ସପ୍ତାହର 7ଟା ଯାକ ବାରରେ ମୁଁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଠିକ କରିଦେଲି। ସେମାନେ ସେଇ ବାର ମାନଙ୍କରେ ପାର୍ଚର କଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଇ ପାର୍ଚରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୋର ପାର୍ଚର ହବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାର୍ଚର ଆମେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ଏଇ ନାରୀମାନେ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ସେ ନାରୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସେଇ ନାରୀମାନେ ହିଁ ଏକାଠି ହେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କେତେବେଳେ 20-22 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି, ଦେଖ ତମେ ତ କିଏ ପଢିଥିବ କିଏ ନ ପଢିଥିବ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଅପଢୁଆ ଲୋକ, ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ ବସିକି ମା 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 ନାମ ଜପ କରିବ। ଯିଏ ପଢିଛି ସେ ପଢିବ, ଶୁଣିବ, ନହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଲି ମା 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 ଜପ କରିବ। ଏମିତି ସପ୍ତାହର 7ଟା ଯାକ ବାର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ, ସମୁଦାୟ 23ଟା ଘର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ, ସମୁଦାୟ 23ଟା ଘର, ବୁଝିପାରିଲେ? 23ଟା ଘର ସପ୍ତାହ ସାରା ପାର୍ଚର ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରଜ ସମୟରେ ମତେ ଡକା କରେଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଉତ୍ସବ ସବୁ ମିଶିକିରି କରିବୁ। ବଢିଆ କଥା। ଗୋଟେ କାମ କର, ତମର ଯୋଉ ଝିଅ ଝିଆଣି ସବୁ ବାହାଘର ଦେଇଛ, ତାକୁ ତମ ସବୁ ରଜ ଛୁଟି ଡାକ, ସେମାନେ ଏଇଠି ବସିବେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜୋଇଁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକା ହେଲା। ରଜ 3 ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଶିବିର ହେଲା। କିଏ ସବୁ ରଜ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଏମାନେ ଶିବିରରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲା। କିଏ ସବୁ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇକି ଧୁମ ନାଚୁଥିଲା ବେଳେ ଏମାନେ ପୁରା ଶିବିରରେ 3 ଦିନ ଯାକ ମାତୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ପର୍ବ ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଗାଁକୁ ତ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲା, ପାଖାପାଖି ଆଉ କୋଉଠି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ତା ନିୟମ ଅଛି 1-1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିବା। ଏମାନେ ସେଠୁ କଣ କଲେ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିବେ ବୋଲି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ। ଗାଁ ସାରା ଏକଜୁଟ ହେଲେ, ଲେଡିଜ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କରିବୁ, ଆମେ ଯଦି କରିବୁ ମାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କରିବୁ ହେଲା। ଲେଡିଜ ମାନେ ବାହାରି ପଡିଲେ, ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କରିବୁ, ବୁଝିଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଶିବିର ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଏ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଝିଅ ମାନେ ଆସିବେ, କେତେ ପର୍ବ ତାଙ୍କର ମହା ଖୁସି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଅଲଗା ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା ଏସବୁ କିଛି ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ହେଲା। କାରଣ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଏଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ଆଦିମାତା, ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଦେବାଦେବୀ ପାଇବେ, ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ମା। ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସବୁ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କଣ ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଉ ସେ ଅଲଗା ପର୍ବ କିଛି କଲେନି, ଖାଲି ଚାଲିଲା ପାର୍ଚର। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଗଲି, ଶିବିର ହେଲା, ଶିବିରରେ ବି ଗଲି, ପୁନଃ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ସେଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାର ଫଙ୍କସନ ହୁଏ, ନାଚ ଫାଚ ଛୁଆ କରନ୍ତି, ବାହାର ଆଡୁ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି, ବାହାର ସ୍କୁଲକୁ ଡକାଯାଏ, ଏଇଭଳିଆରେ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଠାଗାର ମହାସଂଘଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଗରିବ ହେଇଥିବେ ନା ଧନୀ ହେଇଥିବେ କୁହନ୍ତୁ, କେହି ଆଉ ଗରିବ ହେଇକି ରହିଲେନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏଇ ଗାଁରେ ନଦୀରେ ପାରି ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଯାଏ ସେ ଗାଁକୁ, ନଦୀରେ ପୋଲ ନଥିଲା, ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ନା, ଏଇ ଗାଁ ପାଇଁ ପୋଲ ହେଇଯିବ। ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମେ ସେ ଗାଁକୁ ପୋଲ ପାଇଁ ସାଂସନ ହେଇଥିଲା। ଆମର କେନ୍ଦୁଝର କଲେକ୍ଟର ତାକୁ କରିବା କଥା ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାର କୁଆଡେ କଣ କରିଦେଲା, କଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକା ହେଲା, ତମକୁ ଗୋଟେ କଣ ପୋଲଟା କରିବା ପାଇଁ 2 ଥର ଅର୍ଡର କରିବି ନା କଣ, ଧମକେଇଲା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହେଲା। ଇମିଡିଏଟ ଏଇ ମାସେ ଭିତରେ ପୋଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ। ସିଏ ତାର ପଇସାକୁ ଖାଇଦେଇଛି, ଆଉ କାମ କଲାନି। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ହବା କଥା, ଦେଖିବା। ତାପରେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଭେଟ କଲି। କଲେକ୍ଟର ତ ଭେଟ କଲି, କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କରି ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଡାକିଲେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଡାକିଲେ। ତାପରେ ପୋଲ ହେଇଗଲା। ପୋଲ ତଳେ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ହଇରାଣ ହରକତ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ନଦୀ ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଉ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲ ହେଇଗଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯିବା ଆସିବା କଲେ। ମୁଁ ଦେଖ, ତମ ଗାଁକୁ ମା ଆସିଲେ ମାନେ ତମ ଗାଁରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତମ ପିଲାମାନେ ବଢିଆ ବଢିଆ ପାଠ ପଢିବେ। ସେଇ ଗାଁର 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଶିବିର ସାରିକି ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ରହିଛି, ପୁନା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ମତେ ସେ ଛୁଆମାନେ ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଆଜି ଆମଠି ରହିବେ। ମତେ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ,
ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ପଙ୍ଗପାଳ ଭଳିଆ ସବୁ ଛୁଆ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ, ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଟ ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ସେ ଖଟରେ ଶୋଇଲି। ଛୁଆ ଆଉ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଗପ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବସି ଗପ କହିଲି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ କହୁଛି, ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବ୍ଲେସିଂସ କଥା ଆଗରୁ କହିଛି, ହେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସଟା ଦେଇଥିଲି। ସେ ବ୍ଲେସିଂସଟା ସେ ରଖିଛି। କହିଲେ ଭାଇ ଆଜି ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତମ ଗାଁଟା କୋଉଠି କି? ଏଇ 1.5 କିଲୋମିଟର ଜାଗା ଦୂରରେ। ମୁଁ ତମ ଗାଁ କଣ ପାଇଁ ଯିବା? ନା ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ପାଠଚର କରିବା। ମୁଁ ରହିଲି, ତା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଧଇଲି, ଅପାଟିଏ ସିଏ। ମୁଁ ଏ ଛୁଆ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଠଚର କରିବ, ଯେହେତୁ ଆସିଛି ମୁଁ ପାଠଚର କରିକି ଯିବା। ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି କରିଦିଅ ତାକୁ, ତାପରେ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସିଏ ଏକୁଟିଆଟା ଚାଲିକି ଆଉ ଯିବ ନା, ଗୋଟେ ଜଣେ ଯାଅ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସ। ସେ କହିଲା ନା ମୁଁ ଅଧା ବାଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଆମେ ଗଲୁ, ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖା ହେଲା ସେ ଛୁଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇନି, ବାଡ଼ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆମେ ଟିକେ ଡରରେ ଗଲୁ। ଗଲାବେଳକୁ ଛୁଆ କାହିଁକି ବେଗ ଧରିକି ବାଡ଼ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି? ସେ ତ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆସିଲାଣି ଛୁଟି ହେଇକି। ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଅପାଟା ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛି। କହିଲା ଅପା ଏଇଠୁ ତମେ ପଳଉ, ମୁଁ ପଳେଇବି ଚାଲିକି। କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିନି, ବାଡ଼ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ହେଇଛି। ସେ ଛୁଆ କାହିଁକି ଯାଉନି? ଟିକେ ରୁହ ବୁଝିବା। ଆମକୁ ହୁଏତ ଦେଖିଲେ ନା ସେ ଛାନିଆ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମହୁଲ ଗଛ ଥାଏ, ତା କଡ଼ରେ ଟିକେ ଲୁଚିଲି ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିବା ସେ ଛୁଆର ଢଙ୍ଗଟା ହିଁ କ'ଣ। ଘର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମହୁଲ ଗଛ। ସିଏ କୋଉ କାରଣ କେମିତି ଭାବ ଦେଖିଦେଲା, ଭାଇ ଅପା ମାନେ ଆସିଲେଣି ଆମ ଘରେ ପାଠଚର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି, ଅଥଚ ମୋ ବାପା ମା ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତା ବାପା ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ଆସିକି ତା ମାଆକୁ ବାଡ଼ଉଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାଲିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ। ଛୁଆ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିଦେଇଛି, ସିଏ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। ତା ବାପା ମଦ ପିଏ, ତା ମଦ ପିଆ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେ ଘରେ ପାଠଚର କରୁଛି। ଛୁଆ ଭିତରେ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆ ଭିତରେ କି ମନୋଭାବ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କହିଲେ ଆମ ଘରେ ଯଦି ମାଆଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର ହବ, ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ମଦ ଛାଡ଼ିବେ। ମୋ ବାପା ମଦ ପିଆ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମ ଘରେ ଆଉ କଳି ହବନି। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଘରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯିବ, ଆମ ଘରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଛୁଆର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମତେ ଡାକିଛି ଆମ ଘର ଗୋଟେ ପାଠଚର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ ତା ବାପା ତାର ପାରୁଟି ବେପାର କରେ, ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆସିକି ଗଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କନ୍ଦା ବୁହା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଇଏ ନା ଦେଖିଲା ମାନେ ତାକୁ ଛୁଆକୁ ରାଗିବ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ। ଇଏ ଖାଲି ବାଡ଼ ପାଖରେ ଥାଇ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ବ୍ଲେସିଂସଟି ଦେଇଥିଲି, ସେ ବ୍ଲେସିଂସଟାକୁ ବାହାର କରିକି ବେଗରୁ, ମା ମୋ ବାପାର ରାଗ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅ, ମା ମୋ ବାପାର ରାଗ, ଏମିତି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗଉଥାଏ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗଉଥାଏ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୁଁ ଦୂରରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାଏ, ମୋ ଭିତରୁ ଖାଲି କୋହ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଛୁଆଟି କି ବିକଳ ହେଇକି ଡାକୁଛି, ମାଆଙ୍କୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ, କି ବିକଳ ହେଇକି ଡାକୁଛି ସେ। ଅପା କି ନପା ରୁହ, ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦେଖିଲେ ନର୍ଭସ ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ଦେଖିପାଇଲାନି ବୋଧେ। ଦେଖ କେମିତି ବିକଳ ହେଇକି ସେ ବ୍ଲେସିଂସକୁ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଲଗେଇକା କହୁଛି, ମା ମୋ ବାପାର ରାଗ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅ, ମା ମୋ ବାପାର ରାଗ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦିଅ, ମା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦିଅ। ଏମିତି ତାର ଖାଲି କହି ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ମା କଲେ। 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବାପା ମା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ତାପରେ ପିଲା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ବାଡ଼ ଭିତରକୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆମେ ତାପରେ ଗଲାବେଳକୁ ତା ମା କ'ଣ କରିଛି, ପୁରା ଖରକା ଖରିକି କରି ପଟିଏ ସପ ସବୁ ପକେଇ ଗୋଟେ ଚେୟାରଟେ ଆଣିକି ରଖି ସାରିଲାଣି। କ'ଣ ନା ମୋ ଛୁଆ ଆସି କହିଲା ପାଠଚକ୍ର ହବ ତ, ଆଉ ତାର ପାଠଚକ୍ର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହେଲା। ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ପାଠଚକ୍ର ସରିଲା, ତା ବାପା ଆସିକି ସେଠି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକି କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ଏଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗ। ତମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗ। ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ମା ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଦିନେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାଡ଼େଇବିନି କି ମଦ ପିଇବିନି। ଶପଥ ନେଇଗଲା ସେଦିନ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉ ମଦ ପିଉନି କି ତାଙ୍କ ଘରେ କଳି ହେଇନି। ପାରୁଟି ବେପାର କରୁଥିଲା, ସବୁ ବିକି ଟିକି ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଘର କଲାଣି। ସେ ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଲାଣି ହେଲା। ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା, ମାଆଙ୍କୁ ଧରିଛି, ଯାହା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଚାକିରି ପାଇଛି। ଅନେକ ସମୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ବାପାର ମଦ ଛାଡ଼ିଗଲା, ଘରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲା। କିଏ କହିଥିଲା ଏଇ କଥାଟା? ତା ଛୁଆ, ସେଇ ଯୋଉ ଛୁଆଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବୋଧ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମାଆଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର ଆମ ଘରେ କରେ, ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କଳି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ।
झगड़ा बंद हो मो बापार मद पिया बंद हो आम घर स्वर्ग परिणत हो जो छोट छुआर हृदय जो विश्वास कौट किए ता भीतर सी जो माँ को स्कूल जो पढ़ुची जहाँ टिके असुविधा है माँ को जनाऊँच ये जो विश्वास माँ को सहित संपर्क जो जोड़ा किसी असुविधा है माँ को जना छुआर ज्वर हो माँ को जनइब आज घरे कौन झगड़ा हो माँ को बाहर बस किए गोटे प्रार्थना कर माँ 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 जप घर झगड़ा बंद हो ये माँ को फटो घर रखाई घर विरोध शक्ति पशि कली कर झगड़ा तैयारी ये जो विश्वास ये जो निष्ठा पाठचर कले अनुभव करेंगे मु कहीदे आप गप कला मु अनुभव करदे आप निजे से देखु अनेक अनेक कथा घट घर किसी असुविधा है माँ को पाखे जना माँ माँ बस नाम जप करूँ माँ से कथा कहते जदि किसी असुविधा देखा दिए संगे संगे मोर नाम माँ माँ जप कर ये माँ तार आशीर्वाद भिन्न भिन्न ढंग से था क्या हसी हसिका फटो को अनेला मैंने आप हस हस देखा सत्य माँ मत चाहिए मुझे जुआड़े जाऊँ कौन माँ मत अनेक ये अनुभव आसो घरे जब फटोटी रखी माँ को चाहिए आप जुआड़े बुलू था लगे सदैव माँ मत चाहिए आ भूल करें मिछ कहींपर ठकी पारे पारे माँ को लुचे किसी कम करहब किसी कम करहबन तेणु माँ क्या जी चिठी लिखी आश्रम को ताको ब्लेसिंग्स पठे था क्या कार्ड दे था क्या को प्रकार ढंग से माँ आशीर्वाद दे था आउ गोटे ब्लेसिंग्स कथा कहि से स्कूल कथा से स्कूल किसी पिला को ब्लेसिंग्स मत पिला मागिले से भारी जत्न रखते भारी विश्वास करते ब्लेसिंग्स को तेरे मो बार जतरा थिला देदेली आउ नाही ब्लेसिंग्स सी पिलाटे बेग रखी एवं तार छात घर करदे ऊपर महला भी करदे ऊपर महलार गोटे कड़ू गोटे आंब गच अच्छे आंब गचर डालटा पूरा छात को लगी छात उपर जो 2 फुट खंडे ऊपर उठे था बारिकेडटा करते से बारिकेड को गचर डालटा लगी गोटे गुंडीचा नाग देखीदेला से कांथरे गोटे झिटिपिटी जाऊँच गचर अच्छी गुंडीचा नागटा से झिटिपिटी को धरियो बोली गुंडीचा नाग दौड़ेला बुझेगा अच्छा झिटिपिटी कौन कर दौड़ी 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 तले पड़गला तले बारंडार किसी पिला पढ़ुंट ऊपर छातर भी किसी पिला पढ़ुंट ये जो पिलाटी बारंडार पढ़ुला झिटिपिटी आसला तले पड़ी दौड़ला पिला आड़ पिला तो सब रुंड हो बस जंग कड़े रहीगला झिटिपिटी ये देखनी गुंचा नाक छाड़ू नहीं दौड़ी 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 तापर दौड़ी दौड़ी का से जो धरियो बोली क्या झिटिपिटी के धरे बोली गुंचा ना देला चोट मारी धर पका कि चोटा कौटी बाजिला पिलाठी बाजिला पिलार जंग संधि झिटिपिटी रही तेना झिटिपिटी बाजिलानी बाजिला कौटी पिलाठी बाजिला पिला देख सब सापुटा अपा ता प्रिंसिपाल अपा अपा एटा सापुटा एटा गुणिचा नाक सापुटा एना आम देखी छाତରେ ସେଇଟା ଦୌड़ूला यहीटा से सापुटा गाँ लोक कहले चुप व्यस्त हुआ ना गुंचा नाग जहाँ को कामुड़े सीधा गछ उपर उठी जाए ता विषटा साए साए चरी जाए है बहुत विषाक्त सापटा कि व्यस्त हुआ ना से कला जाए तो मोर तो माँ को ब्लेसिंग्स अच्छी मुझे खाईदेवी हो से जो ब्लेसिंग्स खोलदेला गोटे जरी अच्छी जरी भितर फुलर पाखुड़ा अच्छी चोबेकी खाईदेला कहपा मु ब्लेसिंग्स खाईदेली मोर किसी हम कॉन्फिडेंट मो माँ ब्लेसिंग्स खाई मोर आ कि हम ये जो कॉन्फिडेंट विश्वास भरोसा तथापि मन बुझिला नहीं ता बापा को फोन कले 10-12 किलोमीटर भितर हॉस्पिटल नहीं कि गले हॉस्पिटल देखुना तो पॉइजन फॉइजन किसी ना हो जेहेतु आनी 24 घंटा रखा देखिए ऑब्जर्व करिया 24 घंटा रखेले ता बापा माँ जाके हॉस्पिटल देखा गले पिला तार डेउछ बुलुछ खाऊछ पीऊछ सब करुछ क्या विश्वर कौन से प्रभाव ताठी ना 24 घंटा रख सारिया परे पिला को धरियो दिनेश आउ किसी असुविधा ना तेणु
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାର ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ପିଲା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି ହେଇଛି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସିଏ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡିଛି, ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଘନୀଭୂତ ଯୋଉ ହେଇଛି ତାର ଭାବନା, ସେ ମା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଭଗବାନ ସେ ଜାଣିନି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛି, ମାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ପିଲାମାନେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି, କାହାର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ସେଇ ଗାଁର ସ୍କୁଲ, ଦଶହରା ଛୁଟି, ଅପା ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ରହନ୍ତି। କେତେଟା ଅପା ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅପା ରହନ୍ତି ଛୁଟିରେ। ପିଲା କିନ୍ତୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ନା ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ। ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆସିକି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ରାତି ଜଗୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଡେ ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିଚର ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ଛୁଟିରେ। ତାଙ୍କରି ଗାଁର ଯୋଉ କିଛି ଜଣ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଛୁଆଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ପାଠ ବି ପଢେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଛୁଆମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ସଲ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି, କେହି ଦୁଃଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତି ରହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆରେ ତମର ଅପା ମାନେ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଭାଇ ଆମ ଅପା ମାନେ ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କାହା ପାଖରେ ଅଛ? ନା ଆମେ ମା ପାଖରେ ଅଛୁ। ଟିକି ଛୁଆଟା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମା ପାଖରେ ଅଛୁ। କହିଲେ ହଉ ଭଲ ହେଲା। ମା ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଛୁଆ 2ୟ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆ ସବୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ମା କୋଳରେ ଶୋଉଛୁ ରାତିରେ, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ, କୁହନ୍ତୁ ନା ଟିକେ, ଛୁଆଙ୍କର କି ବିଶ୍ୱାସ ମାଙ୍କୁ। ତାପରେ ସକାଳ ହେଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଝାଡୁ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଫୁଲ, ଯୋଉ ବାସି ଫୁଲ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲେଟ ଆଣି ସଜଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସବୁ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବାହାର ଘର ବଢିଆ ସଫା କରିଛ, ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ବଢିଆ ଫୁଲ ସଜେଇଛ, ଏ କାଗଜ ଟୁକୁରାକୁ କାହିଁକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପକେଇଛ? ନା ଭାଇ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ। କଣ ଚିଠି ଲେଖିଛ? ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଦେଖିଆ ଛୁଆ କଣ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେଟା ଚିଠି ଖୋଲିକି ପଢିଦେଲି। ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା ଆମ ଅପାକୁ ଶୀଘ୍ର ପଠାଅ, ମୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲାବେଳେ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଟେକି ପାରୁନି। ସେ ଲେଖିଛି ଚିଠି, ବୁଝ, ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଏ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଟେକି, କାରଣ ତା ଅପା ନେଇକି ପାଣି ବାଲ୍ଟି ପହଞ୍ଚାଏ ନା, ଟିକେ ଛୁଆଟା ପାଣି ବାଲ୍ଟି ନେଇପାରୁନି। ମା ଅପାକୁ ଶୀଘ୍ର ପଠାଅ, ମୁଁ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲା ଟେକିକି ନେଇପାରୁନି, ମୋ ଅପାକୁ ଶୀଘ୍ର ପଠାଅ। ସିଏ କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି, ମା ରାତିରେ ମୁଁ ଅପା ପାଖରେ ଶୁଏ, ମତେ ରାତିରେ ଦିନେ ଦିନେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତମେ ମୋ ଅପାକୁ ଶୀଘ୍ର ପଠାଅ। ହେଲା, କିଏ ଅପାକୁ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଅପାଟା ନିଜ ଛୁଆ ଭଳିଆ ପାଳିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ସେ ଅଲଗା କୋଉ ରୁମରେ ନୁହଁ, ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅପା ତାଙ୍କ ସିଙ୍ଗାଣି ପୋତି ଦେବେ, ଝାଡା ପେଲେ ପାଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ତା ସବୁ ତା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବେ। ମା ଯେମିତି ଛୁଆ ପାଇଁ କରେ, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ସମ୍ପର୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ତିଆରି ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମା ସତରେ ତମେ ଏମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରଖିଛ? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଓଡିଶା ଭିତରେ ଏତେ ଜାଗା ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏଭଳି କୋଉଠି ଦେଖିନି। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତମେ ଭରି ଦେଇଛ, ତମକୁ ଚିଠି ଯିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ମା ତମକୁ କଣ କହିବି, ମୋ ଭାଷା ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି କୃତଜ୍ଞତା। ମୋ ଆଖିରେ ଖାଲି ଠକ୍ ଠକ୍ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ନିଜେ ପ୍ରେୟାର କଲି, କହିଲି ଏଇଠୁ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ, ସବୁ ଟିଫିନ ଫିଫିନ ଧରିକି। ମାନେ କୁଆଡେ ଆସିଲ ସବୁ? ଭାଇ ଆପଣ ଆସିଲେଣି କେତେବେଳେ? ଆମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ପାଣି ନଉଥିଲୁ, ଦେଖିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆସିଲି ବୋଲି ଦେଖିଦେଲନି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ବନାବୁନି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏପଟେ ଆସିଥିଲି, ମତେ ସ୍କୁଲଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଏ ଗାଁଟା ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଟିକେ ପଶି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖୁଛି ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଭଳିଆ। ଆଉ କଣ କହିବି, ମୁଁ ଆଉ ବହେ କାନ୍ଦିନି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। କାରଣ ନା ଭାଇ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଗୁଛୁ। ଯିଏ ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଲେ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିକି ପଳଉଛି, କାରଣ ସ୍କୁଲ ଲାଗିଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା, ହେଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଟ୍ୟୁବୱେଲକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆସିଲେ, ଖାଇଲଟାରେ ଛୁଆ, ଝାଡୁ କଲଣି ନା, ଝାଡୁ କରିଦେବି କି, ଏମିତି କହିକି ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା କରିଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛୁଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମାଙ୍କ ପରିବାର, ଆମର ମାଙ୍କ ଗାଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ଛୁଆ, ସମସ୍ତେ, କେହି ଆଉ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଏକତା ବୋଧ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭାବ, ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାର ଭାବ ତିଆରି ହେଇଛି, କାହା ଯୋଗୁଁ ତିଆରି ହେଇଛି?
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର କରୁଥିବା ଯୋଗୁ, ମାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାର୍ଶ୍ଵରେ କଲେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ, ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରିବାଟା ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାର୍ଶ୍ଵରେ କଲେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ, ନିବିଡ଼ ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼, ମା ଆମକୁ ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବେ? ମା ଦୂରେଇକି ରହିପାରିବେ। ମାଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ତା ଭାବ ତିଆରି ହବ। ଏ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର ଧାରା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର। ମାଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର ଭାବଧାରା ହଉଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର। ପାଠଚକ୍ର ନୀତି ନୈତିକତା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ବା କରୁଛୁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ତେଣୁ ଭୁଲ ଭଟକ ହେଲେ ମା ବୁଝିବେ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିବେ ନା ତା ଛୁଆକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦବ? ଆରେ ତା ଛୁଆ, ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଯଦି କୋଳରେ ଝାଡ଼ା କରିଛି, କଣ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ନା ଛୁଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ? ତେଣୁ ମଣିଷ ମାନେ ଭୁଲ କରିବେ। ଆଉ ମାର ଛୁଆ ଭୁଲ କରିବନି? ଛୁଆ ଭୁଲ କରୁ କରୁକା ଠିକ କରିବ। ଯେତେଟା ଭୁଲ କରୁଛି ସେ ସେତେ ଠିକଟା ହିଁ ଜାଣୁଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଯେତେଟା ଭୁଲ କରୁଛି ସେତେ ସେ ଠିକଟା ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ମା ଆମକୁ ସେଇ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ମା ଆମକୁ ତା ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଟାଣି ନଉଛନ୍ତି। ପାଠଚକ୍ର ଧାରାରେ ମା ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ସେ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପାଠଚକ୍ର ଧାରାରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ହେଇପାରିବା, ମାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବା, ଆଉ ମାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ କୃପାରେ ଆମେ ବଳିବାନ। ମାଙ୍କ କୃପା ଯେତେବେଳେ ବଳବାନ ହବା, କୋଉ ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ଅଛି କହନ୍ତୁ ନା ଆମକୁ ହଟେଇ ଦବ? ଯିଏ ମାର ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ ହେଇଛି ତାର କାହାକୁ ଡର ଥିବ କୁହନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବା? କିଛି ଡର ରହିବ? କିଛି ଡର ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ ହଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ହେବା ଦରକାର ନା ଖାଲି ସପ୍ତାହରେ ଦିନେ ବସି ପାର୍ସଲ କରିଦବା ହେଇଯିବ? ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଶକ୍ତି ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପାର୍ସଲ ଖାଇଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାଇବା, ଦିବ୍ୟ କୃପା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାର୍ସଲ କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା। ସପ୍ତାହରେ ଦିନେ ବସିବା ଘଣ୍ଟାଟେ। ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ କେତେ ଦିନ ଯାଉଛି କହନ୍ତୁ? ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ କରୁଛୁ ନା? ଗୋଟେ ଦିନ ଚାର୍ଜ କରୁଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ପୁଣି ତା ପରଦିନ ନାହିଁ, କି ଦିନେ କି ଅତି ବେଶୀ 2 ଦିନ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଚାର୍ଜ କରାହଉଛି ନା ନାହିଁ? ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ କେନ୍ଦ୍ର। ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା, ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲେ ହେଲା, ତାପରେ ପାୱାର ପୁରା ରହିଲା, ଆଉ କୋଉ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ହଟେଇ ପାରିବନି। ଯଦି ସବୁଦିନ ଆମେ ପାର୍ସଲ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ଚାର୍ଜ ହେଇକି ଥିବ, କୋଉ ଶକ୍ତି ହଟେଇବ? ଜିଆଇ ତାର ଆମେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ଦଉଛୁ, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବି ଆଉ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବ? ଓଦା ଲୁଗା ଆଉ ଛୁଇଁ ହବ? ଆମ ପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ଏଠି ହାତୀପାତି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଏଠି ହାତୀ ପ୍ରବଳ। ଲୋକେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବେଳା ଗୋଟେ ପାର୍ସଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ପାର୍ସଲ ଗଲାକୁ ତାଙ୍କର ତା ପୂର୍ବ ଦିନ 17ଟା ହାତୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାହି ନେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତା ମାନେ ଦାନ୍ତରେ ଖେଞ୍ଚିକି କାନ୍ଥକୁ ଗଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 2ଟା ଧାନ ବସ୍ତା ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ବସ୍ତା ଡେକି ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତେଣୁ କଣ କରିଛି, ମାନେ ପାର୍ସଲ କରିବେ ବୋଲି କହିଦେଇଛି ସେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ, ଦେଖିଲୁ ତା ଭଙ୍ଗା ଘର ହେଲା। ତଥାପି କହିଲା ନା ପାର୍ସଲ ମୁଁ କରିବି, ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ, ପାର୍ସଲ କଲେ ଆଉ ହାତୀ ଆସିବେନି। ବୁଝିପାରୁଛି? କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ଘରେ ପାର୍ସଲ କରିବି ତାହେଲେ ହାତୀ ଆସିବେନି, ମୋ ଘରେ ଏମିତି ଯୋଉ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହାତୀ ଆସିବେନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ରାତିରେ ଶୋଇଛୁ, କେତେବେଳେ ହାତୀ ଆସିବ ପୁରା ଘର ବଳେଇ ଦବ, ମରିଯିବ ନା ସବୁ। ପାର୍ସଲଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପାର୍ସଲ କଲା ପରେ ବାଡ଼ରେ ସବୁ ତାର ଲଗାଇବୁ ତ, ବାଡ଼ ତ ଦେଇଛ ପୁରା ପାଚେରୀ ଭଳିଆ, ଆଉ ପୁଣି ତାର ଦେଇଛ? କହିଲା ଭାଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହାତୀ କଣ କରୁଛି? ବାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ହାତୀ ତା ଦାନ୍ତରେ କାନ୍ଥକୁ ଗଳେଇ ଦେଇକି ଧାନ ବସ୍ତା ନେଇକି ପଳେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର ଦଉଛୁ। ତାର ଦେଲେ କଣ ହବ? ରାତିରେ କରେଣ୍ଟ ଦେଇ ଦଉଛୁ। ହାତୀ ଯଦି ମରିଗଲା କହିଲା ମରୁ ନା, ସେ ଭୁଲ କରିବନି ହେଲା। ତମେ କଣ କରିବ? ମାଙ୍କୁ ଡାକିବ, ମା ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଯଦି ମା ପାଚେରୀ କଡ଼େ ରହିବେ ହାତୀ ପଶିବ। ତେଣୁ ତମେ ପାର୍ସଲ କରିନଥିଲ, ତମେ ଜାଣିନଥିଲ,
आज तुम घर पार्श्वर हम आज आउ तुम से तार रे करेन्ट दबनी कौन कर तुम बाड़ चारिपटे तुम घर चारिपटे प्रतिदिन संध्या बेले जाइकी शोया पूर्व बुली आस माँ 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 जप कर ना कहली बास से कर हाथी उपद्रव हो दिन देखा के आसला मो सेंटर को लारे तुम पार्सल चलती ना हाँ भाई मैंने तुम तार रे करेन्ट दौ ना भाई आउ करेन्ट दौन मैंने हाथी आम घर कटर पलाऊँ आम घर भांगुना मैंने कौन कर बतई आम घर चारिपटे राति शोला पूर्व माँ 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 जप कर पलि आस जो नाम जप प्रभाव में माँ गोटे सुरक्षा दे दूसरी तेणु आम घर हाथी भांगुनी कौट शिखुं ये कथा पाठचर कले जना जाए शिक्षा मिले जे माँ नाम जप कले माँ को साहाय्य मिले आ माँ को सुरक्षा मिले से विश्वास ये विश्वास जो माँ को डाकुंट माँ सहित संपर्क अधिक जोड़ी हम ना ना से कमटा से कर गोटे शेष कथा कही नाम जप प्रभाव में कौन हुए जड़े भाई आ गोटे जगह शिविर जाऊँ से भाई गोटे बड़ एयर बैग धरिकी बुलती संसार से जुआड़े जी से गोटे से बड़ बैगटा धरती तेणु धरी बुलूँ दिने से भाईकर अंटा रका धरती बड़ प्रोब्लेम जड़े पिला आसिकी ट्रिटमेंट कर पिला जो ट्रिटमेंट कर से पिलार घटना मु बर्तमान कह से पिला हूँ सान तार ऊपर गोटे बड़ भाई अच्छी बापा मरी माटा अच्छी ये बाहा तेने माँ पुओ दी जन रही बड़ भाई तार अलग हो जमी भाग या भाग दी माण जमी देती या भाग जो दी माण जमी देती चाष कर बयस बेसी पिलाटा कि चाष बास कर पाठ चक्र सब आम सहित आसे शिविर बड़ा वीर भाया कम करे बिजुली भाया कम कर पिलाटा 17-18 वर्ष पिलाटा कौन रोजगार कर सी हैं तेणु माँ सागर रोच तो अलग कर दी से कहला भाई मत अलग करदे मुझे कौन करी चाष कर मोर हलटे भी ना या ताठू हल मागिकी मो बिल चाष कर भगवान मत कि परीक्षार पकेले माँ मत कौन कहले मत अलग करदेला मो भाई आउ बिलरे सब पोक लगी जाऊँ आम गाँव लोकों बिलरे सब भाई मु कौन करी मत कहतु भाई ताकू कहले तू तो बिल हिड़ चारिपटे सबुदिन जाए सका बुलिया नाम जप कर जाए माँ 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 जप कर सी जाए बुली आसला ता बिलरे गोटे पोक लगे कि पाख बिल गुड़ाक सब पोक लगी पचारे तू कौन औषध देलु कि तो बिल कौन पोक लगे औषध किणा मोर पैसा कहीं तो हलटे ना या हल मागिक जा बिल चाष कर औषध किणा पैसा कौट आस मो रोजगार कौन मो रोजगार कौन टा मो पैसा पाइबी तेणु से सबुदिन या कै गाँ लोक जानले ये किसी गोटे जानची पुणी जो अमल कर सारा आउ थे तो चाष कर खरा दिनिया जा खरार हल बुलाऊँ आउ गोटे लोक कड़ बिलरे नुआ बलद आनी 20,000 टका दी हल बुल ता बलदटा गँ गँ कि नाली पड़ा नुआ बलदटा पड़ जाइए डाकिला आ टे कौन जानू कर मु कौन जानी तथापि जहा बलदटा मरज बेकार लगी जुआली बड़ा अड़ुआ हो ये जाए कौन कला ना बलद को बेकर फिटे देकी ता मुंडरू खाली आमसी आनला माँ 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 जप करके आमसी आनला बलद ठीक है अद्भुत प्रकार खाई गला ये द्वितीय कथा तृतीय कथा ता भाई ता बिलरे इटा भाटी पकई है जाली पकाई जो जाली पकाई से कोस्टाल एरिया हठात मेघ पवन उठेब तो वर्षा हो बुझी तेणु जाली गुड़ा सब सुखाई तापर इटा भाटी करेंगे कोयला फैला लोड कर काठ लोड कर निआ लगे पड़े से पर्यंत जाइनी वर्षा उठेला आसिया कहला चल टे मो बिलर टे कौन टे कर लक्षे इटा मुझे पकई मोर सबुड़ा बर्बाद हो मु तो कि जाने मु कौनटा करी
ବର୍ଷା ହବ, ବର୍ଷା ତା କାମ କରିବ, ମୁଁ କଣ କରିବି ଏଠି? ନା ନା ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଆଇ। ତା ବଡ ଭାଇ ତାକୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ପାଠଚର ଘର କରୁ 10,000 ଇଟା ଦବୁ ନା କନି? କହିଲା ଗୋଟେ ପାଚର ଘର କରୁ ମାଙ୍କ ରୁମ ଗୋଟେ କରିବୁ, ତୁ 10,000 ଇଟା ଦବୁ ନା କହ? କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଦେବି। ଲକ୍ଷେ ଇଟା କରୁଛୁ 10,000 ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦବୁ ଆଉ ଗଲା ଆଉ। ଏନା 10,000 ଇଟା କୋଉଠୁ କିଣିଥାନ୍ତା ସେ? ତା ଭାଇ ଦବ ବୋଲି କହିଲାଣି। ତେଣୁ ବସିକି ସେ ବିଲରେ ବସିକି ନାମ ଜପ କଲା, ମା 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 ମା। ମେଘ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଇଲା, ପୁରା ମେଘ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆସିଲା, ଜପିଲା ଆଉ। ଚାରିଆଡେ କୁଛତ୍ର ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଚାରିଆଡେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ଲୋକ। ଇଟା ଭାଟି ପାଖରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। କଥାଟା ଆହୁରି ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଘରର ପାଖ ଘର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତା ଛୁଆଟିଏ ନେଇ ରହିଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ଅପେରାରେ କାମ କରେ। ଆଉ ଅପେରା ପାର୍ଟି ଲୋକ ତ କୋଉ ଦିନ ଘରକୁ ଆସିବେ କୋଉ ଦିନ ନାହିଁ ତା ଠିକ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦିନ ରାତିରେ ତା ଛୁଆଟାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି। 8-9 ବର୍ଷର ଛୁଆଟା, ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଛି। କହିଲେ ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା। କହିଲେ ରାତି 12ଟା-1 ବେଳେ କୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲା ଥିବ? ପୁଣି ଏତେ ଗୁଡିଏ ବାଟ, 14-15 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ମୋର ସାଇକେଲ ନାହିଁ, ହଁ ସାଇକେଲ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତୋ କେରିଅରରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଛୁଆକୁ ଧରିକି ବସନ୍ତା, ମୁଁ ନେଇକି ପଳାନ୍ତି। ସାଇକେଲ ହିଁ ମୋର ନାହିଁ, କେମିତି ନେବି ଭାଉଜ? ଗୋଟେ କାମ କର, ସକାଳୁ ଦେଖୁଛ ନା ଛୁଆ କେମିତି ଗଡୁଛି, ମା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି ନା ତାର କଷ୍ଟ ଦେଖିକି? ଖାଲି କହିଲା ବାରମ୍ବାର କଣ ଗୋଟେ କର। ସେଠୁ ସେ ପିଲାକୁ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉଁସି ଆଉଁସିକା ମା ମା ଜପିଲା। ପିଲା ସକାଳୁ ଠିକ ହେଇଗଲା, ଡିଆଁ ଠିକ କଲା, ଦୌଡ଼ିଲା, ଆଉ ମେଡିକାଲ ଯିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି। ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ପ୍ରଗଟ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ତାକୁ କହିଥିଲେ, ସେ ଶିବିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଶିବିରକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ କଣ ଭାଇ ଏମିତି କଣ ପରିସ୍ଥିତି? ଅଣ୍ଟାଟା ରକା ଧରି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କହିଲେ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବଢିଆ ଡକ୍ଟରଟେ ଅଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଟେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଡକେଇ ଦଉଛୁ। ଧରି ଆଣିଲେ ସେ ପିଲାକୁ ହେଲା। କହିଲେ ଭାଇ ଏ ତୁ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ଆସିଛୁ, ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ? କର କର କର। କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ନା। ଆପଣ ତ ମୋ ପ୍ରେରଣା, ଆପଣ ତ ମତେ ଯାହା ବତେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ସେତିକିଟା କରୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କଣଟା କରୁଛି କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ଖାଲି ନାମ ଜପ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି କରୁନି। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ଖାଲି ନାମ ଜପ କରୁଛି, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ଖାଲି ନାମ ଜପ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମୁଁ କରୁଛି, ଭରସାର ସହିତ ମୁଁ ଜପୁଛି। ତେଣୁ ଫଳବତୀ ହଉଛି। ସେଇଟା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଯାଦୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛି। ଲୋକେ ଖାଲି ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ସତରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ହଉ ଦେ କହିଲେଣି ଯଦି ତୁ ଦେ କର। ଭାଇଙ୍କର ସେମିତି ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରିକି ତାର ଜପିଲା। ତେଲ ଟିକେ ଦେଲେ, ମାଲିସ କରିଦେଲା, ରୁଞ୍ଚି ଦେଲା, ଭାଇ ଠିକ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଶିବିର କଲୁ। ବୁଝିହଉଛି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜପର ପ୍ରଭାବ ରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି କେମିତି କାମ କରେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ତାର କୋଉଠି ଆସିଛି? ପାଠାଚାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏଇ ଭାବଟା ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପାଠଚକ୍ର ନିୟମିତ କରିବା, ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, କେମିତି କରିବା? ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାଗିବା, ମା ମୋର ଏଇଟା ହଉନି କରିଦିଅ, ସେଇଟା ହଉନି କରିଦିଅ। ଏମିତି ମାଗୁ ମାଗୁକା ମାଗୁ ମାଗୁକା ମା ଦଉଥିବା ମାଗୁଥିବା ମା ଦଉଥିବା ମାଗୁଥିବା। ଏମିତି ହଉକା କଣ ହବ? ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହବ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହେଲେ ନାକ କାନ କାଟିଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଖାଲି ମା ମା ହବା ହେଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯେହେତୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିବା ମା ଆମ ସହିତ ଯାଉଥିବେ। ଘରର ମାଲିକ ହିସାବରେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ମାନିଥିବା, ଘରକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କରିକି ରଖିବା। ଘରର ଗୃହିଣୀ ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ, ମା ମା ଜପିକି କରୁଥିବେ, ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାବିକି କରୁଥିବେ। ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପଣ କରାହବ, ତାପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଭାବନାରେ ଥିବ, ମା ତମେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଭରିଦିଅ, ଚେତନା ଭରିଦିଅ, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ତା ଭିତରେ ତମ ଶକ୍ତି, ତମ ଚେତନା କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଘରର ନାରୀମାନେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯଦି ଏଇ ଚେତନାଟି ପାଇଁ କାମ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଘରର ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବେ ନା ନାହିଁ? ଚାବିକାଠିଟା କାହା ପାଖରେ? ନାରୀ ପାଖରେ। ରୋଷେଇ କଲା ଭିତରେ ମା 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 ଜପିକି ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାବିକି କରିବେ, ସମର୍ପଣ କରିକି କାମଟି କରିବେ। ସେଇ ଚେତନା, ସେଇ ଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ମା ଭରିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଘରେ ଭାଇ ପାଠ ଚୋରୁ ବସୁନାହାନ୍ତି ବା ଘର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବସୁନାହାନ୍ତି, କଳି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନା, ମାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ମା ପରିବାର କେମିତି ତମର ହବ, ପରିବାର ସମସ୍ତେ କେମିତି ତମର
नीति अनुशासन को ग्रहण करेंगे तुम धारा केमी या चाबिकाटा ये अच्छी हे लोक सहित कही झगड़ा करवा कौन दरकार बुद्धिमान माने झगड़ा करती बुद्धिमान माने कौन करती माँ को जनाती माँ को जन तापर धीरे धीरे माँ भीतर अच्छा ना नाई ता भीतर क्रिया करेंगे ता भीतर जो क्रिया करेंगे तापर से दिने बसवे गोटे परिवार रे मु पार्चरटे करी बुझीगला से पिलाटी मोर सांग इंजीनियर अच्छी बुझी तार बाघर ठीक है मत कहला तुम चलो झील देखा मुझे मु कौन झील देखी तू आबू तू तो देख मु कौन झील देखी है मो प्रकार झील ठीक कर लेक्चर अच्छे गोटे कॉलेज लेक्चर अच्छे राउरकेला पाखे मैंने भल है शिक्षिता बो आण पार्चर कर बढ़िया हम सी घर पार्चर कर तुम तो चाकरी काम कर भल हम तर बाहर होगा किंतु ता स्त्री इच्छा मु मो स्वामी पाखे रहती हेले घर गोटे बोली पुओ जेहेतु बापा माँ अच्छा या बापा माँ कथा को काटिकी स्त्री की नहीं पार नहीं ता स्त्री मत कहते कौन कौन तुम सांग तुम टे बुझे पार मैंने कौ कथा मु कौन ये रहती बाई कौन पाई ये कौन शाशु संख्या रोषे कर बोली तुम टे कह टे बारंबार मत हुस कहूँ जे तमें से मत नहीं जी ना ना तुम गोटे कम कर शिक्षिता बहु तुम्हें तुम घरे पाठाचर कर आ पाठचक्र सहित तुम शाशु को आकृष्ट कर दियो सी पार्चर दायित्व ने तुम्हें जो तुम स्वामी पाखे रहा घरे पार्चर करके तुम से पार्चर कथा बुझ सी बुझीपार ना बुढ़ा बुढ़ी गले तुम्हें जो शिक्षिता बुझे दियो कहला मो शाशु तो मो विरोधी घंटा बाड़ौची शंख फुंकुची बासन कुसन जान जान कर मत पार्चर कर कौन कर विरोध कर ठीक अच्छे रुह गोटे काम कर कौ समय कर मोर 6टा बेले पार्चर आ सी तार दुर्गा माँ मूर्ति रखी फटो रखी घर सारा पूरे दी फटो ता शाशु बुझीगला आते माँ को पार्चर करी सी तार घंटा बाड़े आराम कर गोटे मिनिट 2 मिनिट नुह गला चलते 15-20 मिनिट घंटा बाड़ मुझे कि पार्चर करी ये करे मैंने गोटे काम कर तुम्हें तार घंटा माड़ा सरले तुम्हें दुर्गा स्तोत्र को जोरे जोरे पढ़ो से दुर्गा स्तोत्र पढ़ला बुढ़ी रागी गला कौन कौन मो दुर्गा माँ विषय कौन कहूँ हाँ तो शिक्षित बहु हेले बोली तो एमती कर कौन मो दुर्गा माँ विषय कहूँ ना मोटा बही लिखाई मुझे पढ़ुची मुझे कहीं तुम दुर्गा माँ विषय कही ता शशुर गोटे बाबा टे देख तो मुझे भूल पढ़ली तुम टे पढ़ी शुणा बाबा शशुर बुढ़ा ये पढ़ले दुर्गा स्तोत्र कौटी पढ़ले कौटी पाठचक्र भर किए आसी शाशु शशुर 2 जन जाक रागरे आसतु भल आसतु कौटी बस पाठचक्र तापर मुझे महाभारत 6ठ अध्यायटा शुणी शुणिका पड़ो कौ अध्याय महाभारत 6ठ अध्याय से माँ स्वरूप विषय लिखाई सी शुणी शुणी पढ़ला कहला तू माँ को विषय एमती कहू पचार बापा को मुझे भूल पढ़ू बाबा पढ़ किए पढ़ला बाबा पढ़ुं कौटी पढ़ुं सी तो माँ को विषय पढ़ुची दुर्गा विषय पढ़ुची माँ को विषय पढ़ुची भल कथा पढ़ुची कहीं बिगुड़ तापर धीरे धीरे ये माँ जेहेतु मूल माँ जानले धीरे धीरे पाठचर बसले पाठचर बसला बार्षिक गला गाँव में गली मत अलग डाकी बुढ़ी कहूँ पुओ तुम कथा बहुत बढ़िया लगुच मो पुओ बो ए पंडिचेरी जी बोली बाहर थे मुझे शुणुली कथा होते मत ने कौन ने तुम माँ तुमको ने कहला मुझे पाठचक्र विरोधी मुझे केमती कहला मु पार्चर सी पार्चर कला बेले मु शंख फुंके घंटा माड़ करे मो पाखे सब सत कथा बुढ़ी जहाँ जहाँ करे कही बुझी अच्छा अच्छा एमती कर कि ना माँ क्या दंड दिखती तुम एटा करूल तुम एथर तो पंडिचेरी जीव मुझे कहीदेवी हाँ तुम्हें कहीदे तुमको आम घर समस्त मानुच मो पुओ भी मानुची तुम टे कहीद मुझे कहली तो माँ जीव पंडिचेरी बाहर तुम तो कहन कि मो माँ पंडिचेरी जीव इतने माँ प्रेमी से होगा सतना पार्चर विरोध कर घंटा माड़ कर शंख फुंकुची बासन कुसन खाई झाण कर पुणी पंडिचेरी जीव बाहर हाँ टिकेट कर परिवार सारा शाशु शशुर बापा माँ
ସମସ୍ତ ମାନେ ଯେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସମାଧି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସାରିବା ପରେ ବୁଢ଼ୀର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆଉ ଏ ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ରଖିବିନି, କେବଳ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ। ବୁଝିଗଲା, କେବଳ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବ। ସବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲା, ସବୁ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖାହେଲା। ମାଙ୍କ ରୁମ୍ କର, ମାର୍ବଲ ଫାର୍ବଲ ପକେଇ ବଢିଆ ଘରଟେ ମାଙ୍କର କରିଦେଲା। ତାପରେ କହିଲା ଆମେ ଏଣିକି ପାର୍ସଲ କରିବୁ, ତୁ ଯା ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ, ମୋ ପୁଅଟା ସେଠି ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଖାଉଛି, ଏଟା ହଇରାଣ ହଉଛି, ତୁ ଯା। କିଏ ପରମିଶନ ଦେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଶାଶୁ ହିଁ ପରମିଶନ ଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହିଥିଲି, ତମେ ପାଠଚର କର, ପାଠଚର ଦାୟିତ୍ୱ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ନେବେ, ତମେ ଯିବ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବ। ସେଟା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ରହିପାରିବ ନା? ମନେ ରଖିଥ। ହେଲା ତମେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଭଳିଆ କ'ଣ ମତେ ଭାଷଣ ଶୁଣଉଛ, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣେଇଲା ଭଳିଆ। ଠିକ ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେଇଟା ହଉଛି, ବୋଲେ ଏଇଟା ତା ସିଷ୍ଟମଟା ସେଇଆ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲି ଆଉ ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଚାକିରି ଜାଗାରେ ପାର୍ଚର ହେଲା, ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ହେଇଛି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀକି ଅଣା ହେଇଛି ହେଲା। ଗାଁରେ ଆଉ ଖାଲି ଅକେଜନରେ କରାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାର ଉତ୍ସବଟି କରୁଛି। ଶାଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବେଡ୍ ରିଡିନ୍ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖାଗଲି, ମାଉସୀ ଭଲ ଅଛ ନା? କ'ଣ କରିବି, ମୋ ବୋହୂଟା ସତରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ବୋହୂଟା। ମାନେ କେମିତି? 6 ମାସ ହେଲାଣି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହଉଛି, ସେଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛି, ଉଠୁନି ମୁଁ। ମୋ ବୋଉ ସବୁ କାମ କରୁଛି। ମୋ ବୋଉଟା ଗୋଟେ ସୁନା ବୋଉଟା ହେଲା। ମୋର ହେଲେ କ'ଣ କି, ମୋ ଘରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ରୁମରେ ମରିବି, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମରିବି। ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ମତେ ଛାଡୁଛି? ତମେ ଟିକେ ମୋ ପୁଅକୁ କୁହ ତ, ମୋ ନେଇ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିଦବ। ବୁଲେଇ ତୋ ମା ତମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ କରିଛ, ସେଇଠି ସେ ମରିବ। ଏଠି ରଖିଛ ବୋଲି ସେ ମରିପାରୁନି, ସଢି ହଉଛି। ନେଇଚାଲ। ତାହେଲେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ କହିଲି ତମ ମା ପା ମତେ କାଲି କହିଛି। ମୋ ମା କାହିଁ ମତେ କହୁନି? ତ ତମକୁ ଡରି ଡରି କହୁନି, ଆଉ ମତେ କହୁଛି। ଆଉ କାଲି ଗାଡିରେ କରି ଚାଲ। ଗାଡି କରିକି ଆଣିଲେ ମାଆଙ୍କ ବୁଢୀ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଗ ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍ ଗଲା। ମାଆଙ୍କ ରୁମରେ ବସିଛି, ଦାନା କରି ଜପ କରୁଛି, ବୁଢୀ ଡାକିଛି। 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାହେଲେ ସେ କୋଉଠି ଯାଇଛି? ମା ତାକୁ କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ରହିବି। ଏଇ ଯୋଉ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଘନିଷ୍ଠତା ତିଆରି ହେଲା, ଭାବ ତିଆରି ହେଲା, ଆଗ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ନା? ଯୋଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲା, ସମାଧି ଟଚ୍ କରିକି ଆସିଲା, ଯେହେତୁ ବିକଳ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ହଉଛି, ମା ତାର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଘରେ ଯଦି ପାଠଚକ୍ର ହଉଥାଏ, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଚମତ୍କାର, ମାନେ ଚମତ୍କାର କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର, ଯୋଉଟା କି ମଣିଷ ଭାବି ନଥିବ, କଳ୍ପନା କରିନଥିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ କାମ ଘରେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଖାଲି ବସିକିରି ଏକୁଟିଆ ହେଇକି ଥରେ କରିଦେଲେ ଚଳିବନି। ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହର 7ଟା ବାରରେ ପାଠଚର ହବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ଯିବେ। ମୋ ଘରେ ପାଠଚଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଠଚଲା, ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଗତି ତିଆରି ହବ, ଭଲ ପାଇବା ନିବିଡ଼ ହବ, ଯୋଉ କାମ କରିବା ଗୋଟେ ଏକ ମନୋଭାବ ହବ, ମନମାଳିନ୍ୟ ହବନି, ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହବନି। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ କିଛି କାମ ହାତକୁ ନେଇକି ମହିଳା ସଂଘ କରିକି ଅନେକ କିଛି କାମ କରି ମାଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହବ, ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆମ ପଡ଼ିଶା, ଆମ ପର ଗାଁ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ତାପରେ ଆହୁରି ପାଖ ଗାଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଶେଷରେ ଦେଶ ଜାତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗେଇ ପାରିବା। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ବୁଝିଗଲା ନା? ବୁଝିଗଲା ତ? ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କିଛି କହିନି, ମୁଁ ସହଜା କଥା କହିଛି, ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କିଛି କହିନି ହେଲା। ଧରନ୍ତୁ ସୋମବାର ଜଣଙ୍କ ଘରେ ହେଲା, ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଜଣ ଘରେ, ବୁଧବାର ଦିନ ଆଉ ଜଣ ଘରେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଉ ଜଣ ଘରେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଉ ଜଣ ଘରେ, ଏମିତି ସପ୍ତାହର 7 ବାର 7 ଜଣ ଠିକ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେ ଘରକୁ ଯିବେ। ହଉ, ଟିକେ ଆମେ ପରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଯିବା। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ନୀରବ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଦିଏ, ତାପରେ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆମ ସଂଗଠନ କେମିତି ହବ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ଟିକେ ନୀରବ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମା ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା। ସାଇଲେନ୍ସ।
O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम अनवर्ता महे सत्यम अनुजीवाम केवलम। हे परम प्रभु चिरंतन सत्य, आमे केवल तुमरी आज्ञाव होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमय परमे। ओम शांति शांति शांति।